بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری آنکھ منہ اندھیرے میں کھل گئی تھی کیونکہ میں گاؤں کا مؤذن تھا۔ میں اٹھا اور جلدی جلدی وضو کرنے لگا۔ مجھے وقت پر مسجد پہنچنا تھا۔ مسجد پہنچنے کے لیے جلد ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو بھی اذان دینے میں 15 منٹ باقی تھے۔ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اذان دی اور جماعت کروا کر فارغ ہوا تو گھر واپسی کی راہ لی۔ سچ پوچھیں تو اس وقت گھر میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو حسب معمول وہی شور شرابہ تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میرے والد نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں اور میں نے ان کی حالت دیکھ کر خود سے عہد کر لیا تھا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مجھے 2 نہیں 3 بیویوں کو جھیلنا پڑے گا۔ آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام مولوی عبداللہ ہے اور میں بہاولپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مسجد میں امامت اختیار کر لی۔ میں یہاں کا مؤذن بھی ہوں اور اسی وجہ سے پورا گاؤں میری عزت کرتا تھا۔ یہاں کا بچہ مجھے مولوی صاحب کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ میری عمر صرف 20 سال تھی۔ ہمارے خاندان میں شروع سے رواج 2 شادیاں کرنے کا تھا، چاہے گھر کے حالات جیسے بھی ہوں، مگر ہر مرد کو 2 بیویاں رکھنے کی بڑی چاہ تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اپنی ماں اور سوتیلی ماں کے بیچ ناچاکیاں دیکھیں۔ روز ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی اور ابا تو وہاں سے فوراً اٹھ کر چلا جاتا، لیکن ہم بچوں کو وہ سب سننا اور برداشت کرنا پڑتا۔ اسی لیے مجھے شادی بلکہ دوسری شادی سے چڑ تھی۔ میں 20 سال کا ہوا تو ابا نے اپنی مرضی سے اپنی بھتیجی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے اپنے والد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور خاموشی سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ میری بیوی سعدیہ بس قبول صورت تھی۔ وہ اللہ میاں کی گائے قسم کی لڑکی تھی۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتا، وہ میری ہر خدمت بجا لاتی۔ میں اپنی زندگی سے خوش تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اب تک میں نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر سعدیہ کو بھی سمجھا دیا کہ فی الحال لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، ابھی صرف 1 ہی سال ہوا ہے۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ گاؤں والے اب میری معصوم بیوی کو طعنے دیں گے، اور تو اور میرے اپنے گھر میں میری 2 مائیں جو بیٹھی تھیں وہ کیا کسی سے کم تھیں۔ خیر اسی طرح شب و روز گزر رہے تھے۔ مجھے ایک دن کچھ گاؤں کے لوگوں نے پیشکش کی کہ میں ان کے گھر آ کر ان کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھایا کروں، کیونکہ وہ بچیاں عمر میں 17، 18، 19 سال کی ہوتی تھیں تو مسجد میں نہیں آ سکتی تھیں۔ انہوں نے مجھے معقول معاوضہ پیش کیا۔ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور انہیں پڑھانے ان کے گھر جانے لگا۔ سب لڑکیاں ایک ہی گھر میں آ کر میرا انتظار کرتیں اور میں ایک ہی جگہ یہ سب کو سبق پڑھا دیا کرتا۔ اس بات سے مجھے آسانی ہو گئی تھی اور ایک ایک کر کے گھر بھی نہیں جانا پڑتا تھا۔ ان کے والدین بہت خوش تھے۔ ویسے بھی میری شرافت تو پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ میں ہمیشہ سر جھکائے ان کا سبق سنتا، کبھی نظریں اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ مجھے احساس ہونے لگا، ایک لڑکی ہر وقت مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے۔ کبھی مجھے یہ اپنا وہم لگتا، لیکن آخرکار میں نے ایک دن اس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر وہ مسکرا دی۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا پسینہ صاف کیا اور بچیوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ جانے کیوں میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، نہ میں نے کسی کو اس طرح اپنی طرف دیکھتے پایا تھا۔ حالانکہ میں شادی شدہ تھا، پر نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سے احساس نے گھیرا تھا۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی اور اس کا مسکرانا، میں تو یہ سوچ کر ہی حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، نفل ادا کرنے لگا تاکہ شیطان کا یہ وار کامیاب نہ جا سکے۔ میں 2 دن سے لڑکیوں کو پڑھانے بھی نہیں گیا تھا۔
میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں نے کیوں ایک استاد ہوتے ہوئے اس پر ایسی نظر ڈالی، لیکن سچ پوچھئے میرا کوئی ارادہ غلط بھی نہ تھا۔ وہ لڑکی مجھے خود ہی دیکھ رہی تھی، تبھی میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خیر ایک دن ان کے گھر سے آدمی آیا کہ میں انہیں پڑھانے کیوں نہیں آ رہا، بچیوں کا حرج ہو رہا ہے۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا، لیکن دل میں پکا فیصلہ کیا کہ اب کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ لیکن آج بھی وہی لڑکی مجھے مسلسل گھورے جا رہی تھی، لیکن میں اپنے ارادے میں ثابت قدم رہا اور اپنے کام سے کام رکھا۔ اب روز ہی وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور میں بلا وجہ اسے ڈانٹ دیتا۔ میں نے ایک دن سب لڑکیوں کو اچھے سے سمجھایا کہ اگر کسی کی آواز آئی یا کوئی مجھے ادھر ادھر دیکھتا ہوا نظر آیا تو میں آپ کے والد سے شکایت کروں گا۔ میں یہاں قرآن پاک کا سبق دینے آتا ہوں اور تم لوگ ہو کہ خرافات کے پیچھے پڑی ہو۔ کچھ لڑکیاں ہکا بکا ہو گئیں کہ استاد جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن میں جسے سمجھانا چاہتا تھا وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور سب لڑکیوں کو آخری بار کہتا ہوا چلا گیا کہ اب جو قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ بیٹھا کرے۔ مجھے رہ رہ کر خوف آ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے چاہتی کیا ہے، کسی کو علم ہوا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ دوسرے دن کچھ لوگ میرے گھر آ کر مجھ سے منتیں کرنے لگے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ انہیں پڑھانے آیا کریں۔ میں پھر سے جانے لگا۔ ایک دن اس لڑکی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مولوی صاحب کیا یہ گناہ ہے کہ میں کسی کو پسند کروں؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، سب لڑکیاں اپنا اپنا سبق یاد کر رہی تھیں، کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ میں نے اسے سختی سے جھڑک دیا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ لیکن وہ اب بھی وہی بات دہرا رہی تھی۔ میں نے کہا، خدارا مجھے بدنام نہ کرو، میں شادی شدہ ہوں۔ میں وہاں سے جلدی سے اٹھ آیا۔ ساری رات مگر مجھے نیند نہ آئی۔ اس کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آتا تو دل مچل جاتا کہ عبداللہ بیٹھے بٹھائے اللہ تمہیں اتنی حسین بیوی دینا چاہتا ہے اور تو ہے کہ کفران نعمت کر رہا ہے۔ میں کروٹ بدل کر سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو اسے رکھوں گا کہاں؟ اس 2 کمروں کے گھر میں پہلے ہی اتنا رش تھا، اب تو میرے ساتھ سعدیہ بھی تھی۔ انہی سوچوں میں رات کٹ گئی۔ آج ماریہ نے پھر سے وہی بات کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ اب کی بار نرم تھا۔ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور آپ کی محبت چاہیے، میں اب سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں نے اسے کہا، ایک کمرہ ہے، وہاں میری بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کہنے لگی، ہم چارپائی کے اوپر دوسری چارپائی باندھ لیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب میں اس کے بنا رہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے اس نے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا، ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی۔ اس کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا کہ میں یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تو دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ مجبور ہو کر میں نے اسے اپنا رشتہ بھجوا دیا۔ اس کے گھر کے لوگ تو جیسے اس انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ کچھ عرصے میں وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں پڑی چارپائی کے اوپر دوسری چارپائی باندھی۔ ہمارے ہاں یہی رواج تھا، جگہ نہ ہونے کے باعث لوگ اسی طرح کرتے تھے۔ اب میں بہت خوش تھا۔ ماریہ کی سنگت میں مجھے لگ رہا تھا میری شادی ابھی ہوئی ہے، پہلے تو بس یوں ہی زندگی گزار رہا تھا۔ ماریہ میرا بہت خیال رکھتی، وہ سعدیہ کا بھی خیال رکھتی۔ ویسے سعدیہ بہت صابر لڑکی تھی، اس نے کبھی اف تک نہ کی تھی، نہ حرف شکایت زبان پر لاتی۔ وہ کام کاج میں مصروف رہتی۔ میری ماریہ سے شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن میں جلدی گھر آیا تو دیکھا وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گھر سے نکل جاتی ہے، آپ کے واپس آنے کے وقت آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے کافی حیرت انگیز تھی۔ بھلا ایسی کیا بات تھی جو وہ میری غیر موجودگی میں کہیں جاتی تھی؟ اگر وہ مجھے بتا کر جاتی تو میں منع تھوڑی کرتا۔ خیر میں نے سوچا کہ اپنے میکے گئی ہوگی، ضرور مجھے نہ پا کر اسے یہاں اچھا نہیں لگتا ہوگا، جس طرح میں اسے نہ دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، آپ آ گئے؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے میکے گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بے قراری بیان کی تو وہ ایک ادا سے ہنسنے لگی، کہنے لگی، آپ نے مجھ سے بھی پوچھا کہ میں کتنی دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں؟
मैं उसकी बातों से उसका और भी दीवाना हो जाता। उस दिन बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब मैं सोच में पड़ जाता, अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो मुझे बताती क्यों नहीं। उसका रवैया भी अजीब होता जा रहा था, हर वक्त किसी सोच में गुम रहती। मैंने देखा अब वो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी, जल्द ही सो जाती, मुझे देखकर किसी काम में मसरूफ़ हो जाती। मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। मैं उससे शिद्दत से मोहब्बत करता था और उसे नाराज़ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हर वक्त खोई खोई सी रहती, तो मुझे अक्सर ही कुछ गलत होने का एहसास होता। एक दिन मैं काम पर जाने के बजाय अपने ससुराल चला गया, मारिया के मैके। वहाँ सब ने मेरी खूब आवभगत की। बातों बातों में मैंने अपनी सास से पूछा कि मारिया आजकल कुछ परेशान लगती है, क्या उसने आपको कुछ बताया है? मैंने सवालिया नज़रों से खाला की तरफ देखा तो वो हैरत में पड़ गईं। नहीं बेटा, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं कहा। खाला, वो रोज़ाना आपके पास आती है, आपने महसूस नहीं किया? मैंने कहा तो खाला हंसने लगी। अरे बेटा, क्या बात कर रहे हो? उसे तो यहाँ आए हुए 2 माह का अरसा गुजर गया है। मैं तो तरस गई हूँ उसे देखने को, मगर वो अपने घर में इतनी खुश है कि मैके आने का नाम ही नहीं लेती। खाला की बातें थीं या फिर पिघला हुआ शीशा, मुझे अपने कानों पर एतबार नहीं आ रहा था कि अगर वो मैके नहीं जाती तो कहाँ जाती है। मुझे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई, सर चकराने लगा। मैंने जल्दी से अपना सर थाम लिया। मैं कुछ ना बोल पाया, बमुश्किल वहाँ से उठा और घर की तरफ चल दिया। मेरे पैर मन मन के हो रहे थे। ये कौन सा खेल खेल रही थी मेरे साथ कि मोहब्बत का झांसा भी देती और मोहब्बत में खयानत भी करती। अगर वो कुछ गलत नहीं कर रही थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इन्हीं सोचों में गुम मैं अपने घर पहुंचा तो हस्बे तवक्के वो घर पर नहीं थी। मैं जाते ही बिस्तर पर गिर गया। सादिया दौड़कर मेरे पास आई, वो पानी लेकर आई। मैंने पानी पीकर उसे कहा कि मुझे कोई न जगाए, मैं सोने लगा हूँ। वो कमरे से चुपचाप निकल गई। मैं आंखों पर बाजू रखकर रो पड़ा। मेरे ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। मारिया की बेवफाई का ये सदमा मैं कैसे झेल सकता था? मैं रोता रहा। इसी वजह से मुझे रात तक बुखार आ गया। मैंने बमुश्किल सादिया को आवाज़ दी तो मारिया ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। मैंने बेरुखी से मुंह फेर लिया। मैंने सादिया को आवाज़ दी। मैंने दूसरी तरफ मुंह करके कहा, वो खाना बना रही है, कैसी तबीयत है आपकी? वो मेरे करीब आई तो मैंने उसका हाथ परे किया। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको जिनकी फ़िक्र है वहीं जाया करो। मेरी बात पर उसने अपने कान पकड़ लिए। अल्लाह माफ़ी कर देना, अब नहीं जाऊंगी अम्मा के पास जब तक आप खुद इजाज़त नहीं देंगे। वो मुस्कुराकर बोली तो मैं उसकी ढटाई से झूठ बोलने पर हैरान रह गया, मगर मैं खामोश रह गया। उससे बात करने का दिल भी नहीं चाह रहा था। दूसरे दिन मैंने उसे कहा कि तुम जा सकती हो मैके, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं काम के लिए निकल आया। असल में आज मुझे पता करना था कि वो कहाँ जाती है, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैं काम पर निकल आया। मुझे उसका वहीं पर इंतज़ार करना चाहिए था, जबकि वो पहले ही निकल चुकी थी। अब मैं उसे कहाँ ढूंढता, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मैं उसके मैके गया, उसकी माँ से पूछा कि आपकी लाडली बेटी कहाँ है, वो यहाँ तो नहीं आई। तब मैंने सारा किस्सा उनके गोशगुजार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कुछ परेशान हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहा कि बेटा, हो सकता है कि वो नायला के घर जाती हो। कौन नायला? मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि वो उसकी बहुत पक्की सहेली है, उसके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाती और शायद तुम्हें कह नहीं पाती, इसीलिए मैके का बहाना करती है। मैं उसके भाई के साथ नायला के घर पहुंचा तो वो सहन में उसी के साथ बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ थी। मुझे देखकर उसका रंग फक हो गया। जल्दी से वहाँ से उठी और मेरे पीछे चल दी। घर पहुंचकर मैंने उससे इस्तफसार किया कि ये क्या चक्कर है, मुझे अंधेरे में क्यों रखा। तब वो मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी। मैंने उसे ठोकर मारी। गमो गुस्से से मेरी हालत गैर हो रही थी। आखिर ऐसी क्या बात थी? अगर वो अपनी सहेली से मिलकर आ रही थी तो इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत थी? मारिया ने मुझे कहा, मैं आपको सब सच बताती हूँ, आप मुझसे नाराज़ ना हों। उसके बाद उसने जो बताया सुनकर मेरे तो सर पर आसमान आ गिरा कि भला एक औरत ऐसी बात कैसे कर सकती है। मारिया ने मुझे बताया कि नायला उसके बचपन की सहेली थी। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं।
इन दोनों की दोस्ती मिसाली थी, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थीं। इन दोनों ने फैसला किया था कि वो एक ही आदमी से शादी करेंगी। उस वक्त तो बात आई गई हो गई। मारिया को मुझसे मोहब्बत हो गई और हमारी शादी हो गई, लेकिन वो उसके बिना नहीं रह पा रही थी, इसीलिए वो मुझे बिना बताए उसके पास जाने लगी। लेकिन तब वो बहुत परेशान हुई जब उसे इल्म हुआ कि नायला के लिए रिश्ते आ रहे हैं। नायला ने साफ मना कर दिया कि वो किसी से शादी नहीं करेगी, मारिया से दूर नहीं रह सकती। अब वो रोज़ रोती रहती कि मुझे मारिया के शौहर से शादी करनी है। मारिया को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी। नायला ने खुदकुशी की धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो खुद को मार डालेगी। अजीब मुसीबत में पड़ चुका था। कैसी बीवी थी मारिया, जो खुद पर सौतन लाना चाहती थी, लेकिन मरता क्या न करता, मुझे नायला से निकाह करना ही पड़ा, वरना मैं 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार होता। वैसे भी मारिया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। अब हमने बमुश्किल कमरे में तीसरे फर्द की जगह बनाई। नायला एक अच्छी लड़की थी, खुश शक्ल और हंसमुख। वो बहुत अच्छे दिल की मालिक थी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, मगर मोहब्बत बस मुझे मारिया से थी। वो मेरे सामने से हटती तो मुझे चैन न आता। मैं सख्त हैरत में था कि मेरी 3 बीवियां थीं, लेकिन मेरे घर में अमन अमान था। तीनों एक दूसरे से बहुत खुश थीं, ना कोई लड़ाई, ना ही कोई खिंच-खिंच। 2 माह बाद इल्म हुआ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। और जानते हैं मुझे ये खुशी कौन सी बीवी ने दी? जी हाँ, मेरी तीसरी बीवी नायला ने। मेरे पैर तो ज़मीन पर ना टिकते थे, नायला की खुशी भी दीदनी थी। बज़ाहिर तो मारिया और सादिया भी खुश दिखाई देती थीं। वक्त गुजरता गया, वो दिन भी आ गया जब अल्लाह ने मुझे चांद से बेटे से नवाजा। मेरे घर में जश्न का समा था। बच्चे की खुशी में अब्बा ने सहन में एक और कमरा बनवा दिया ताकि इसमें नायला अपने बेटे के साथ रह सके। उस दिन मैंने देखा मारिया की आंखों में कुछ था। मैंने उसे अपने साथ लगाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, उदास क्यों हो? तब वो टाल गई, लेकिन मुझे उसकी आंखों में हसद और जलन साफ नजर आने लगा। वो नायला से बेजार रहने लगी। उसे इस बात से हसद था कि मैंने नायला को अलग कमरा क्यों दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो बच्चे के साथ इस कमरे में कैसे रह सकती है, और मैं तुम तीनों के हुकूक भी पूरे करता हूँ, लेकिन उसकी जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। 1 साल बाद फिर से नायला का पाँव भारी हो गया। आज मैं बहुत खुश था। उसने मुझे फिर खुशखबरी सुनाई थी। मैंने जल्दी से ये खबर मारिया को सुनाई तो वो आपे से बाहर हो गई कि तुम मुझे नहीं चाहते, हर वक्त उसी के साथ होते हो। मैं हैरत में था कि वो कैसी बातें कर रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन बात उसके हाथों से निकल चुकी थी। वो जलन में इस हद तक पहुंच गई थी, लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठाएगी मैं नहीं सोच सकता था। एक रात न जाने कैसे उसने नायला को खाने में जहर मिला कर दिया। सुबह तक नायला मैयत में तब्दील हो गई। उस रात मारिया की बारी थी, मैंने उसके साथ रहना था। नायला ने कैसे तड़प तड़प कर जान दी होगी, मुझे तो ये खबर ही ना हो सकी। जब मैं सुबह अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनी तो वहाँ का मंजर देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। नायला का सर एक तरफ को ढलका हुआ था, मुंह से खून आ रहा था। मैंने सबको इकट्ठा किया। सबसे पहले मारिया आई और उसकी लाश देखकर बोली, मर गई। जोर जोर से हंसने लगी। मैंने हैरत से देखा, वो कभी रोती कभी हंसती। देखो देखो, मैंने अपनी बहन की जान ले ली, मैं डायन हूँ। वो रोती चिल्लाती जा रही थी, कभी रोती। मुझसे नायला का सदमा कम न था, मारिया भी ऊपर से ऐसा कर रही थी। मुझे लगा वो सदमे से पागल हो गई है, लेकिन सादिया ने मुझे बताया कि उसने कल रात मारिया को पानी में कुछ मिलाते देखा और वो पानी वो नायला के कमरे में ले गई थी। अब मैं बेबस हो गया था। मारिया ने उसे मारा था। जलन और हसद में जो लोग मुझे रश्क की निगाह से देखते थे कि मेरी 3 बीवियां हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अब वही लोग मुझे तरस की नज़र से देखते कि अब्दुल्लाह की एक बीवी मर गई और एक पागल हो गई। मैं सख्त परेशान था। मारिया अपना तवाज़ुन खो चुकी थी। हसद में उसने ये कदम तो उठा लिया, मगर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे बेटे आसिम को भी मारिया से खतरा था। सादिया ने ढके छुपे अल्फाज में बावर कराया कि मारिया को दौरा पड़ता है तो वो आसिम पर झपट पड़ती है और वो उसे रोक नहीं पाती क्योंकि उसमें ताकत बहुत है। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गया। सब घर वालों से सलाह मशवरे के बाद मारिया को शहर के पागल खाने में दाखिल करा दिया। जब मैं शहर से वापस आया तो गम से बुरा हाल था।
सादिया की गोद में आसिम को देखा तो खुशी हुई। वो उसे फीडर से दूध पिलाती, न जाने क्या बातें उससे करती कि आसिम भी खुश लगता था। मैंने सादिया का हाथ थामकर उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कोई हक खाया होगा जिसकी मुझे सज़ा मिली। वो परेशानी से बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तो अपने औलाद से नवाजा, वरना मैं बांझ थी। वो आसिम को चूम कर बोली। ममता उसके रंग रंग से फूट रही थी। हाँ सादिया, आज से ये तेरा बेटा है, मैंने मुस्कुराकर कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं सोच रहा था सादिया ने इतना सब्र किया, आज उसे उसके सब्र का सिला मिला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।